बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। लखां करोड़ां दरूद सुने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे सहाबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गज़नफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो। तुसीं देख रहे हो PhD पंजाबी स्टूडियो का प्रोग्राम डॉक्टर गज़नफर दे पुराने। अज जिहड़ी शख्सियत साडे पुराने बने ने, बहुत महान हस्ती ने, बहुत टैलेंटेड शख्सियत ने, बहुत पक्की शख्सियत ने, जिन्होंने असीं कहने होंदे सिर जहती शख्सियत। कई पक्ष ने, वो राइटर भी ने, डायरैक्टर भी ने, एक्टर भी ने, सिंगर भी ने, वो मुसव्वर भी ने। असीं चित्रकार जी गुरजीत चित्रकार जी नूं जी आइयां नूं कहने जी, तुसां साडे वेड़े पैर पाया, साडे बड़े धन्नवाद, सानूं बड़ा चाह चढ़िया, तुसीं तशरीफ लैके आए। की कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, पूरी दुनिया च वसते पंजाबियों नूं सलाम, मेरे वालों नमस्ते सलाम कबूल करो पहला मेरी। बहुत शुक्रिया जी, तुहाडा बहुत मेहरबानी कि तुसीं साडे लई समां कढिया। तुहाडे बहुत ज़्यादा रजेवे ने, असीं जाणने आ जी। अज भी तुसीं स्टूडियो च मौजूद सो, साडे लई वक्त कढिया, तुसां बहुत शुक्रिया तुहाडा गुरजीत जी। सानूं बड़ा चाह है, साडी सारी टीम तुहाडा शुक्रिया अदा करदी है। गुरजीत चित्रकार जी, प्रोग्राम वल वधने आ। तुहाडी वजह तों लखां करोड़ां पंजाबियां दे चेहरिਆਂ ते खुशी आउंदी है। ये बड़ी बड़ी गल है। इस मतलब तुसीं तुहाडी देख के तुहाडे बारे मुढ़ली जानकारी जिहड़ी है वो साडे देखण वाले जरूर जानना चाहणगे। तुहाडा अपना तुहाडा पिंड किहड़ा है, तुसीं मुढ़ली सिक्ख्या कित्थों लई, इस बारे कुछ दसो साडे देखण वालियां नूं तुसीं। मेरा पिंड जी ईलवाड़ा है, जिला संगरूर दे विच पैंदा है, मरेलकोटले दे नेड़े। ते बचपन मेरा उत्थे ही गुजरिया। तप्पड़ स्कूल दे विच, सरकारी स्कूल दे विच मैं 10वीं करी है, फिर मैं BA MA कीती है। ते जिस तरह कहते ने पिंडां वाले जवाकां दा बचपन गुजरदा, उस तरह ही अपना गुजरिया। मੱਝ दी पूछ पड़ के टोबा पार करना, परनाले थल्ले नहाउणा, ते मੱਝਾਂ चारियां ने। बड़ा खेतीबाड़ी जिमींदार घराने दे विचों मेरे फादर साहब ने जिहड़े खेतीबाड़ी करदे सी, हलवा जट सीगे। ते बस घरों नहीं सी चाहुंदे भी जट्टां दा मुंडा भी दूसरे काम करे। मैनूं तां गालां ही पईयां ने, डॉक्टर साहब बड़ियां गालां पईयां ने घरों जी। मैनूं लगदा भी कुੱਟ भी बड़ी वारी पई है, डांगां बड़ियां पईयां ने भी मरासियां वाले काम करदा है। पर शौक सी इन्ना, जनून सी इन्ना, स्कूल दे विच ही इनाम जितने शुरू करते सीगे। एक मेरी ये गल है होर तुहानूं दस्सां भी अज तक जिंदगी दे विच कदे मैं सैकंड नहीं आया। ਜਦੋਂ भी आया किसी भी खेतर चों आया तो फर्स्ट आया। फर्स्ट ही है जी, बिल्कुल। क्या बात, तुसां ने गोल्ड मेडल भी प्राप्त कीते ने, बल्कि तुसां मतलब अपने फन ते माहिर जे तुसीं पेंटिंग्स करन लगी हो ते की 1000 पेंटिंग 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੋਰਟਰੇਟ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੇ ਸਕੈਚ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ, ਆਇਲ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੈਨੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਸਟੈਨੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਜੀ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤੇ, ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਰਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਚੂੰਕਿ ਧਰਤੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਆਮ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਫੋਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ। ਸਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ SSP ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਂਗ ਬੱਗਵੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਾਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨਚਾਰ, ਜੋਕਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੱਕ ਵਢਾਤੀ, ਤੂੰ ਐ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਦੋਂ ਆ ਓਏ, ਕੋਈ ਲੱਖ 2-4 ਲੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਤਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ। DMC ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 22 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਭਲੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ, ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਨਹਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰੇ ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਹਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੱਸ ਭਾਖੜਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਈ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਹਿਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਲੀਪੁਰ ਨਾਭੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਚਲੋ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਤੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਚਲਾਕਾ, ਨਾਜਰ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂਗਲ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਧਨਾਟ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਦਾਨਾ ਬੁੜਾ, ਸਿਆਮੋ ਬੁੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਜਰ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਨਣ ਚਲਾਕਾ, ਨਾਜਰ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂਗਲ, ਦਾਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਲਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਈਲਵਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਹਰਦੀਨ ਹਰਨਾਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਕੁੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭੂਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਫੋਨ ਕੱਟ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਬੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਬੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਬੋ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਜੋ ਦਾ। ਤਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੰਨ ਚੱਕੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਭੈਣੇ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਨੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ, ਨੀ ਭੈਣੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਡੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਬੋ ਰੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਰੋਣ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ 420, ਮੁਰਗੇ ਹਾਜ਼ੂ, 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਘਰੋਂ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੁੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੱਫਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕੱਫਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੋਬੋ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੇਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਗਏ। ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਭੂਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀਲੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਲਈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੂਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਕਿਆਂ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੇਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੋਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਬਿੰਦਵਾਦ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਰਿੰਜਣ ਕੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀੜੀ
ਬੀੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 150 ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਏ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਬੜਿਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਛੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੜਫੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੇ 70 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੜਫੇ ਹੋਣੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰਜੀਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੂਆ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀਗਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਇਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ 20-25 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਬੋਜਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸਰਗੋਧਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵੱਜਦੀ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਲਵਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਬੋਤਲ, ਲਿਆਓ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਖੜੇ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰਸਰੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ
ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਰ ਗਏ। ਮਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਜੀ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੰਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ ਜੀ ਮਰਸਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਖਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੀਰੇ ਰੋਟੀ। ਸਭ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 4-4 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਮਹਲੇ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਦੇ ਚੜਦਾ ਕਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 400-500 ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਨਾਟਕ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਲੈ, ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਇੰਨੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਰ ਚ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਿ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬਰੇਵ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰੋਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 420। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹੇ ਕੁਝ ਕਹੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਝੰਗ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰੀ। ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਪਾ ਟੈਕਸੀ ਗਏ, ਚੱਕ 199 ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇhtਰਾਮੀ ਆਦਮੀਅਤ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ, ਚਲੋ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਚੱਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਦੁਬਈ ਗਏ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਜੇ 11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਲੂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਫਲੂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ 2 ਵਜ ਗਏ। ਇਸਮਾਇਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਬਾਸ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਸਤਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਲਵੋ ਹੋਰ ਲਵੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, तो मैं क्या कि आप लें और लें, कहता वाई मैं क्यों लूं मुझे नहीं पता मैं कितना एक पंजाबी नहीं करते वो आपस खुले बाਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ, ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਸਤੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਂਝ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਸਤਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਲਫਰ ਬੁਖਾਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ।